ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति ॐ यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरो न निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन नीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः ॐ
शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडमतं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी
सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः शर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नारायणः परो व्यक्ताद् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. 49ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೂರೇನ ಅವರಂ ಕರ್ಮ ದೂರೇನ ಹಿ ಅವರಂ ಕರ್ಮ, ಸಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ಮಗಳು, ಸ್ವಾರ್ಥ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ಮಗಳು, ಸ್ವ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳು, ನಾನು ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಸೆಯಿಂದ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋರು, ಸಕಾಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು. ಅಂಥ ಕರ್ಮ ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ. ಈ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡುವ ತತ್ವವುಳ್ಳವನು ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಫಲಹೇತವಹ, ಅವರೆಲ್ಲ ಫಲದ ಇಚ್ಛೆನಿಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಮ ಮಾಡೋರು. ಆ ಫಲದ ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡೋರು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೃಪಣಃ ಅಂತಾರೆ, ಕಂಜೂಸಿಗಳು, ಮಹಾ ಕಂಜೂಸಿಗಳು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ನನ್ನವರು ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಜೀವನ ಮಾಡೋರು ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಥರ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅತಿ ಹುಷಾರುತನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಂತೂ ನಮ್ಮ ಯಾರ ಆ ಥರ ಕಂಜೂಸ್ತನ ಎಷ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿ ₹1 ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗದಿರ ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಂಥ ಗಂಡನನ್ನಾಗಲಿ ತುಂಬ ಇವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ.
ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ದಡ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖ, ನೀನು ಜೀವನವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ, ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಕಂಜೂಸ್, ನೀನು ಕೃಪಣಃ, ನೀನು ಫಲಹೇತವಃ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನು ದೀನಾಹ ಅಂತ ಕೂಡ, ನಿನಗೆ ಪರಾಧೀನತಾ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ನೀನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀನು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಪರಾಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀಯ. ನೀನು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಜುಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪರಾಧೀನತೆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀಯ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪದ್ಧತಿ ಹಂಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಅದನ್ನು ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದಾನಂದರೆ ಆ ಥರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಫಸ್ಟು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋದೇ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಕುಶಲತೆ ಅಂತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತೋ ಜಹಾತೀಹ ಉಭೇ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತೆ ತಸ್ಮಾದ್ ಯೋಗಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ ಯೋಗಃ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ. ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತೋ ಜಹಾತೀಹ ಉಭೇ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತೆ ತಸ್ಮಾದ್ ಯೋಗಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ ಯೋಗಃ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ. बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्. बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्. बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम्. మీరు చెప్పగలరు? बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्. ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತ. ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಗುತ್ತಾ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೇನಾದರೂ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತಾ, ನಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತಾ, ದುಃಖ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ಮಯೋಗ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತೆ, ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಉಭೆ ಇಹ ಜಹಾತಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಏನು ಒಂದು ಫಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫಲಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಡ್ಯೂಟಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಪುಣ್ಯದ ಫಲನ, ಪಾಪದ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು, ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅಂಥದ್ದು ನೀನು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಒಂದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ, ತಸ್ಮಾತ್ ಯೋಗಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ ಯೋಗಃ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ. ಈ ಥರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ, ಈ ಥರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ನೀನು ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋನಾಗು. ಇದೇ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಶಲತೆ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಕುಶಲತೆ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಈ ಥರ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೀನು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನೀನು ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಾ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು? ದುಷ್ಟ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ? ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನರು 8 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಗಲೇ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ನರ್ಮದಾ ನದಿನ ಕಮಂಡಲಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಏನು ಒಂದು ನದಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕಮಂಡಲ ಬಂಧನ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಎಂಥ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅಂಥವರು ಆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಂಚೆನೇ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವತಾರ ಪುರುಷರು. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರು. 16 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗಲೇ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗಿತ್ತು.
ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ ಭಗವಂತರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 16 ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ? ಸೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಈ ಪರಂಪರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಭಾವನೆಯಿಂದನೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾರು ಏಜೆಂಟಿಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ಮ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡೋಗೋರು ಯಾರು? ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಕೆಲಸ ನಾವು ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಆವಾಗ ಅವನ ಕೃಪೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವನ ಕೃಪೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಒಪಿನಿಯನ್, ಇದು ಯಾರ್ದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಅಂಥ ಎಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಂಜಿ ಪಿಂಜಿಯವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಕುಶಲತೆ. ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯಾ, ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯಾ, ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡು. ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಕೇಪಿಸ್ಟ್ ಮೆಂಟಾಲಿಸ್ಟಿಂದ ನೀನು ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋ ಮೈಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟುಬಿಡು. ಮಾಡು. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಲೆಸ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನೀನನ್ನು ಆ ಕರ್ಮ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಬೇತಾಳ ಬೆನ್ನೆತ್ತಂಗೆ ಬೇತಾಳ ಥರ ಬೆನ್ನೆತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸ, ಕರ್ಮ. ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ನೋಡೋಣ. ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತ ಸನ್ ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಅನುತಿಷ್ಠನ್ ಯತ್ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ತತ್ಸೃಣು. ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತ ಸಮತ್ವ ವಿಷಯ ಬುದ್ಧಿಯ ಯುಕ್ತ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತ ಜಹಾತಿ ಪರಿತ್ಯಜತಿ ಇಹ ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಉಭೆ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತೆ ಪುಣ್ಯಪಾಪೆ ಸತ್ವಶುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ್ವಾರೇಣ ಯತಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಸಮತ್ವಬುದ್ಧಿಯೋಗಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ ಘಟಸ್ವ. ಯೋಗೋ ಹಿ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ ಸ್ವಧರ್ಮಾಖ್ಯೇಷು ಕರ್ಮಸು ವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಯಾ ಸಿದ್ಧ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯೋಃ ಸಮತ್ವಬುದ್ಧಿಃ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಿತಚೇತಸ್ತಯಾ ತತ್ಕೌಶಲಂ ಕುಶಲಭಾವಃ. ತದ್ಹಿ ಕೌಶಲಂ ಯತ್ ಬಂಧಸ್ವಭಾವಾನಿ ಅಪಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಮತ್ವಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾನ್ ನಿವರ್ತಂತೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಸಮತ್ವಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತಃ ಭವತ್ವಂ. ಉಚ್ಚಾರಣ. ಸಮತ್ವಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತಾಃ ಸನ್ ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಅನುತಿಷ್ಠನ್ ಯತ್ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ತತ್ಸೃಣು. ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತಃ ಸಮತ್ವ ವಿಷಯಯ ಬುದ್ಧಿಯ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತೋ ಜಹಾತಿ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯತಿ ಇಹ ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಉಭೆ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಸತ್ಶುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದ್ವಾರೇಣ ಯತಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ ಘಟಸ್ವ. ಯೋಗೋ ಹಿ ಕರ್ಮೇಷು ಕೌಶಲಂ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ ಸ್ವಧರ್ಮಾಖ್ಯೇಷು ಕರ್ಮಸು ಕರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಯಾ ಸಿದ್ಧ್ಯೋಃ ಸಮತ್ವಬುದ್ಧಿಃ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಿತ ಚೇತಸ್ತಯ ತತ್ ಕೌಶಲಂ ಕುಶಲಭಾವಃ. ತದ್ಹಿ ಕೌಶಲಂ ಯತ್
बन्धस्वभावानि अपि कर्माणि समत्वबुद्ध्या स्वभावात् निवर्तन्ते तस्मात् समत्वबुद्धियुक्तो भव त्वम्। समत्वबुद्धियुक्तः सन् स्वधर्मम् अनुतिष्ठन् यत् फलं प्राप्नोति तत् शृणु। बुद्धियुक्तः समत्वविषयया बुद्धियुक्तो जहाति परित्यजति इह अस्मिन् लोके उभे सुकृते पुण्यपापे सत्त्वशुद्धि ज्ञानप्राप्तिद्वारेण यतः तस्मात् समत्वबुद्धियोगाय युज्यस्व घटस्व। योगो हि कर्मसु कौशलं स्वधर्माख्येषु कर्मसु वर्तमानस्य य सिद्ध्यो समत्वबुद्धिः ईश्वरार्पित चेतस्तया तत् कौशलभावः तद्धि कौशलं यत् बन्धस्वभावानि अपि कर्माणि समत्वबुद्ध्या स्वभावात् निवर्तन्ते तस्मात् समत्वबुद्धियुक्तो भव त्वम्। समत्वबुद्धियुक्तः सन् स्वधर्मम् अनुतिष्ठान् यत् फलं प्राप्नोति तत् शृणु। बुद्धियुक्तः समत्वविषयाय बुद्धियुक्तो जहाति परित्यजति इह अस्मिन् लोके उभे सुकृते पुण्यपापे सत्त्वशुद्धि प्राप्तिद्वारेण दूरेण अल्ल द्वारेण यतः तस्मात् समत्वबुद्धियोगाय युज्यस्व घटस्व। योगो हि कर्मसु कौशलं स्वधर्माख्येषु कर्मसु वर्तमानस्य य सिद्ध्योः समत्वबुद्धिः ईश्वरार्पितचेतस्तया तत् कुशलभावः तद्धि कौशलं यत् बन्धस्वभावानि अपि कर्माणि समत्वबुद्ध्या स्वभावात् निवर्तन्ते तस्मात् समत्वबुद्धियुक्तो भव त्वम्। समत्वबुद्धियुक्तः सन् स्वधर्मम् अनुतिष्ठन् यत् फलं प्राप्नोति तत् शृणु। बुद्धियुक्तः समत्वविषयया बुद्धिया युक्तः बुद्धियुक्तो जहाति परित्यजति इह अस्मिन् लोके उभे सुकृते पुण्यपापे सत्त्वशुद्धि ज्ञानप्राप्तिद्वारेण यतः तस्मात् समत्वबुद्धियोगाय युज्यस्व घटस्व। योगो हि कर्मसु कौशलं स्वधर्माख्येषु कर्मसु वर्तमानस्य या सिद्ध्योः समत्वबुद्धिः ईश्वरार्पितचेतस्तया तत् कौशलं
कुशलभावः तद्धि कौशलं यद् बन्धस्वभावानि अपि कर्माणि समत्वबुद्धया स्वभावात् निवर्तन्ते तस्मात् समत्वबुद्धियुक्तः भव त्वम्। ಸಮತ್ವಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತ ಸನ್ ಸ್ವಧರ್ಮಮನುತಿಷ್ಠನ್ ಯತ್ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ತತ್ ಶೃಣು. ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದಿ ನೀನು ಸ್ವಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಏನು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಮತ್ವ ವಿಷಯ ಬುದ್ಧಿಯ ಯುಕ್ತ. ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ರಹಿತವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಲ್ವೋ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೋ, ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಪಾಪಕರ್ಮ ಬರುತ್ತೋ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಗೆಲ್ತೀನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಸೋಲೊಂದು ಬರ್ಬೋದಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ ಒಂದು ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಇವಾಗ ಏನು ಬಂದಿದೆಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಅಂತ ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆಗನ ಅವನು ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಂದರೆ ಜಹಾತಿ ಅಂದರೆ ಪರಿತ್ಯಜತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಏನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಹ ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ, ಇಹ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಬೆ ಎರಡು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತ ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪನ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡೋದಂದ್ರೆ ಆ ಫಲದ ಆಸೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ವಶುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದ್ವಾರೇಣ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದು ಯತಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೋಗ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದನ್ನು ಯೋಗ ಅಂತಾರೆ. ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಯೋಗ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಯುಜ್ಯಸ್ವ, ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯ ಉಳ್ಳವನಾಗು ನೀನು. ಘಟಸ್ವ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ತತ್ವದ ಉಳ್ಳವನು ನೀನಾಗು ಅಂತ. ಯೋಗೋ ಹಿ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ, ಇದನ್ನೇ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂದ್ರೆಗೇ ಇದೆ. ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ನಿನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊಗಳ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಹುಷಾರಿದ್ದಾನಪ್ಪ, ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತಪ್ಪ ಅಂತ. ಆ ಹುಷಾರ್ತನ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಜನನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಸ್ವಧರ್ಮಾಕ್ಯೇಸು ಕರ್ಮಸು, ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಏನು ಬಂದಿದ್ದೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಪಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಸೂಯ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಸೂಯೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಮಗಿಂತ ಬೆಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೇ ಆಗಿ ನೀನು ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೆ ಕೆಲವು ತುಂಬ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದು ಮನೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತವರು ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಟೊಮಾಟೊ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಮಜಾಕಿಂದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಊರೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಶತ್ರು ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಸೂಯ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಅಸೂಯ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು, ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಲಸ, ಅದು ಮೇಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಂಜಲು ಎಳೆ ಎತ್ತಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಗೊಂಡ ಮಾಡಿ ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ರಥಸಾರಥಿ, ಈ ಕೃಷ್ಣ ತಾನು ರಥಸಾರಥಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಏನೋ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ನಿಯುಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಅರ್ಜುನ ರಥಸಾರಥಿ ಆಗುವಂತ. ರಥಸಾರಥಿ ಅಂದ್ರೇನು ಸಿನಿಮಾ ಸೀರಿಯಲ್ ತೋರಿಸ್ದಂಗಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇರಲ್ವಂತೆ. ರೈಟು ಲೆಫ್ಟು ಕಾಲಲ್ಲೇ ಅಂತೆ. ಈ ಕಡೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಓದಿಯೋದಂತೆ ಕೃಷ್ಣನ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ಗಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೇಗನ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ತಗೋ ಅಂತ, ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ಗಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೇಗನ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ತಗೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಅದೇನದು ಸಣ್ಣ ಪೋಸ್ಟ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ನಿಕೃಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಂತ ಈಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರಿಗೆ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ತಗೊತೀವಿ ನಾವು. ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಡೆ, ಅದೇನು ಶೂಸ್ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಅದರಿಂದ ರೈಟು ಲೆಫ್ಟು 12 ದಿವಸ ಹೊಡೆದು ಎರಡು ಕಡೆ ಗಾಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ? ಮತ್ತು ಏನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಕೃಷ್ಟ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾಂತಗಳೇ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಅಡುಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾತ್ರೆ ಯಾರು ತೊಳ್ತಾರೆ, ಕಸ ಯಾರು ಹೊಡಿತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ 4 ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆ ಆಗಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳು? ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಲೇಬರ್ಗಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಮತ್ತು ಆ ಥರ ಏನು ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಈಗ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯ ಇದೆ, ಈ ಫಲದಿಂದ ನನಗಿದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರು ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಲೇಬರ್ಗೆ ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವ್ನು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಸ್ಸು 0.01% ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮರ್ಯಾದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಅದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಲಸ, ಇದು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತಾವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಿಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಧರ್ಮಾಕೇಸು ಕರ್ಮಸು ವರ್ತಮಾನಸ್ಯ, ಏನು ನಮಗೆ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಏನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿರೋ ಗಲೀಜನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಂತಿದ್ದರು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನೀನು ಎಲ್ಲೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡು, ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ನೀನು ಈ ಥರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ದಿರ ಕೊಟ್ಟ ಡ್ಯೂಟಿನೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಯಾವ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಆಶ್ರಮದಿಂದ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಂತೆ, ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಅದು ತಾನೇ ಲೈಫ್ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಇವನು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಇವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೇನೆ ದರಿದ್ರ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಪ್ಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಾರ್ದು. ದೃಷ್ಟಫಲನೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಂತಿದ್ರು, ದೃಷ್ಟಫಲನೇ ನೀನು ಈ ಥರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ, ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನಿಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಓನರ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ದೃಷ್ಟಫಲನೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಆ ಎಲಿವೇಶನ್ ನೋಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀಯೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಬರೋ ಸುಖ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಸುಖ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀನು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಅದು ದೃಷ್ಟಫಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧ್ಯೋಹೋ ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿ, ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ ಅರ್ಪಿತ ಚೇತಸ್ತಯ, ಈಶ್ವರನ ಡ್ಯೂಟಿ, ಈಶ್ವರ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ, ಮೋಕ್ಷ, ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ, ಅದು ನಮ್ಮದು ಇದೆ. ಅದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ಫಲ ಇಚ್ಛೆಗಳು ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಪಂಚಾಮೃತ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕರ್ತವ್ಯನಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾರು ಕರ್ತವ್ಯ ನೀಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗಿಂತ 1-2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಥರ ಆ ಥರ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೂ ವಿನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ನೇ. ತತ್ ಕೌಶಲಂ ಕುಶಲ ಭಾವ, ಇದನ್ನು ಕುಶಲತೆ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀನೇನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ ಹುಷಾರ್ತನ, ಅದಲ್ಲ ಕುಶಲತೆ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಕುಶಲತೆ. ತದ್ಹಿ ಕೌಶಲಂ ಯದ್ ಬಂಧ ಸ್ವಭಾವಾನಿ ಅಪಿ, ಅಂಥ ಕುಶಲ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯದ್ ಬಂಧ ಸ್ವಭಾವಾನಿ ಅಪಿ, ಕರ್ಮಗಳು ಬಂಧ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವು. ಬಂಧ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳಂಥ ಕರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯ ಸ್ವಭಾವಾದ ನಿವರ್ತಂತೆ, ನೀನು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ನಿವರ್ತಂತೆ, ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳು ನಿನ್ನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇತಾಲ ಭೂತ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆ ಭೂತಾಲ ಆಗಲಿ ಪ್ರೇತ ಆಗಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಕರ್ಮಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ನಿವರ್ತಂತೆ. ನಿನ್ನ ಕೋಟ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದ ದಿವಸ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ನೀನು ಅರ್ಹತೆ ಬಂದಿದ್ದ ದಿವಸ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಬಂದಿದ್ದ ದಿವಸ ಕರ್ಮಗಳೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ನಾವು ಬಿಡಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೆನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತ ಭವತ್ವಂ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನಗೆ
ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಜುನ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಮೇಯ್ನ್ ಫಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಜಂ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತಾ ಹಿ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಮನೀಷಿಣಃ ಜನ್ಮಬಂಧ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಃ ಪದಂ ಗಚ್ಚಂತ್ಯನಾಮಯಂ. ಕರ್ಮಜಂ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತಾ ಹಿ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಮನೀಷಿಣಃ ಜನ್ಮಬಂಧ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಃ ಪದಂ ಗಚ್ಚಂತ್ಯನಾಮಯಂ. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धाविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्. ಪೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕದಿಂದನೇ ಇದರ ಅನ್ವಯ ಇದೆ. ಈ ಥರ ನೀನು ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತಾಃ ಮನೀಷಿಣಃ ಕರ್ಮಜಂ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಜನ್ಮಬಂಧ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಃ ಅನಾಮಯಂ ಪದಂ ಗಚ್ಚಂತಿ. ಯಾರು ಈ ಥರ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತ ಮನೀಷಿಣಃ, ಮನೀಷ್ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ, ವಿವೇಕಯುಕ್ತ ಅವರು ಅಂತ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂಥವರು. ಮನೀಷಿಣಃ ಕರ್ಮಜಂ ಫಲಂ, ಕರ್ಮದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುವಂಥ ಫಲಗಳು, ಆ ಫಲಗಳನ್ನು ತ್ಯಕ್ತ್ವ, ಆ ಫಲಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಜನ್ಮಬಂಧ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಃ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಜನ್ಮಬಂಧ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಃ ಅಂದರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗಲೇ, ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ತಾದಾತ್ಮ್ಯನ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಅಂಥವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅವಿದ್ಯಾಲೇಶ ಇರೋ ತನಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶರೀರ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಮಯಂ ಪದಂ ಗಚ್ಚಂತಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಾಪದವಿ ಏನು ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ, ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಇದು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಂಚನೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡ. ಇದು ಕ್ರಮದಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿ ನೀನು ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಯಾವುದು ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಕರ್ಮಜಂ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಇತಿ ವ್ಯವಹಿತೇನ ಸಂಬಂಧಃ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟ ದೇಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕರ್ಮಜಂ ಫಲಂ ಕರ್ಮಭ್ಯಃ ಜಾತಂ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತಾಃ ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತಾಃ ಹಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮನೀಷಿಣಃ ಜ್ಞಾನಿನಃ ಭೂತ್ವಾ ಜನ್ಮಬಂಧ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಃ ಜನ್ಮ ಏವ ಬಂಧಃ ಜನ್ಮಬಂಧಃ ತೇನ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಃ ಜೀವಂತಃ ಏವ ಜನ್ಮಬಂಧ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಃ ಸಂತಃ ಪದಂ ಪರಮಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ಮೋಕ್ಷಾಖ್ಯಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ಅನಾಮಯಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವರಹಿತಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಾತ್ ಧನಂಜಯ
इति आरभ्य परमार्थदर्शनलक्षणा एव सर्वतः संप्लुतोदकस्थानीया कर्मयोगजसत्त्वशुद्धिजनिता बुद्धिर्दर्शिता साक्षात् सुकृत दुष्कृत प्रहाणादि हेतुत्व श्रवणात्। तस्मात् कर्मजं फलं त्यक्त्वा इति व्यवहितेन सम्बन्धः इष्टानिष्टदेहप्राप्तिः कर्मजं फलं कर्मेभ्यो जातां बुद्धियुक्तः समत्वबुद्धियुक्तः हि यस्मात् फलं त्यक्त्वा परित्यज्य मनीषिणः ज्ञानिनः भूत्वा जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः जन्म एव बन्धो जन्मबन्धः तेन विनिर्मुक्ता जीवन्त एव जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः सन्ताः परं विष्णोः परमं विष्णोः मोक्षाख्यं गच्छन्ति अनामयं सर्वोपद्रव रहितं इत्यर्थः अथवा बुद्धियोग धनञ्जय इति आरभ्य परमार्थदर्शनलक्षणादेव सर्वतः संप्लुतोदकस्थानीय कर्मयोगजसत्त्वशुद्धि जनिता बुद्धि दर्शिताः साक्षात् सुकृत दुष्कृत प्रहाणादि हेतुत्व श्रवणात्। यस्मात् कर्मजं फलं त्यक्त्वा इति व्यवहितेन सम्बन्धः इष्टानिष्टदेहप्राप्तिः कर्मजं फलं कर्माभ्यः जातं बुद्धियुक्ताः समत्वबुद्धियुक्ताः हि यस्मात् फलं त्यक्त्वा परित्यज्य मनीषिणो ज्ञानिनो भूत्वा जन्मबन्धविनिर्मुक्ता जन्म एव बन्धो जन्मबन्धः तेन विनिर्मुक्ता जीवन्त एव जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः सन्तः पदं परमं विष्णोः मोक्षाख्यं गच्छन् इति अनामयं सर्वोपद्रवरहितम् इत्यर्थः अथवा बुद्धियोगात् धनञ्जय इति आरभ्य परमात्मदर्शनलक्षण एव सर्वतः संप्लुतोदकस्थानीय कर्मयोगज सत्त्वशुद्धि जनिता बुद्धिः
दर्शत ದರ್ಶಿತ दर्शत साक्षात् सुकृत दुष्कृत ग्रहणादि हेतुत्व श्रवणात् यस्मात् कर्मजं फलं त्यक्त्वा इति व्यवहितेन सम्बन्धः इष्टानिष्टदेहप्राप्तिः कर्मजं फलं कर्मभ्यो जातं बुद्धियुक्ताः समत्वबुद्धियुक्ता ये यस्मात् फलं त्यक्त्वा परित्यज्य मनीषिणो ज्ञानिनो भूत्वा जन्मबन्धनिर्मुक्ता जन्म एव बन्धो जन्मबन्धः तेन विनिर्मुक्ता जीवन्त एव जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः सन्तः परमं विष्णोः मोक्षाख्यं गच्छन्ति अनामयं सर्वोपद्रवरहितम् इत्यर्थः अथवा बुद्धियोगाधनञ्जय इति आरभ्य परमार्थदर्शनलक्षणा एव सर्वत्रः संहृतोदकस्थानीय कर्मयोगजसत्त्वशुद्धिजनिता बुद्धिः दर्शिता साक्षात् सुकृतदुष्कृतग्रहणादि हेतुत्वश्रवणात् यस्मात् कर्मजं फलं त्यक्त्वा इति व्यवहितेन सम्बन्धः इष्टानिष्टदेहप्राप्तिः कर्मजं फलं कर्मभ्यो जातं बुद्धियुक्ताः समत्वबुद्धियुक्ता हि यस्मात् फलं त्यक्त्वा परित्यज्य मनीषिणोः ज्ञानिनोः भूत्वा जन्मसम्बन्धविनिर्मुक्ता जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः जन्म एव बन्धो जन्मबन्ध तेन विनिर्मुक्ता जीवन्त एव जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः सन्तः परमं विष्णोः मोक्षाख्यं गच्छन्ति अनामयं सर्वोपद्रवरहितम् इत्यर्थः अथवा बुद्धियोगा धनञ्जय इति आरभ्य परमार्थदर्शनलक्षण एव सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीया कर्मयोगज सत्वशुद्धिजनिता शुद्धिः बुद्धिः दर्शिता मोक्षात् सुकृत दुष्कृत साक्षात् सुकृत दुष्कृत प्रहाणादि हेतुत्व ಶ್ರವಣಾತ್ ಯಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ ಥರ ನೀನು ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತದಿಂದ ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗನ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಆವಾಗ ಕರ್ಮಜಂ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಇತಿ ವ್ಯವಹಿತೇನ ಸಂಬಂಧ. ಕರ್ಮಜ ಫಲ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಏನು ಫಲ ಬರುತ್ತಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟ ದೇಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ದೇಹ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿರುವಂಥ, ಅನಿಷ್ಟವಾದಂಥ ದೇಹ ನರಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂಥ ದೇಹ. ನರಕದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಥರ ಒಂದು ದೇಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಪಾಮ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಕೋಡಿಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ನಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಒಂದು ದೇಹ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅನಿಷ್ಟವಾದಂಥ ದೇಹ, ಸಾಯೋದು ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ನೋವು ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭೋಗ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಶರೀರ ಅಂದರೆ ಭೋಗಾಯತನಂ ಶರೀರನಂ. ಈ ಥರ ಫಲ ಕರ್ಮಜಂ ಫಲಂ ಕರ್ಮಭ್ಯ ಜಾತಂ, ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಫಲ ಇದು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತ ಹಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮನೀಷಿನಃ ಜ್ಞಾನಿನಃ ಭೂತ್ವಾ. ಆವಾಗ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಬಂದು ವಿವೇಕ ಬಂದು ಅದರಿಂದ ನೀನು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಾಗಿ ಭೂತ್ವ ಜನ್ಮ ಬಂಧ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದನ ಹೊಂದುತ್ತೀಯ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಶಾಂತಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಈ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಶತ್ರುಗಳಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಜಾಗನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ, ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಶಾಂತಿ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ, ಆನಂದ? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ಪುಗಳು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು? ಶರೀರ ಜೊತೆ ಇರೋ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ, ಅಹಂಕಾರ ಜೊತೆ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಶತ್ರು, ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರನೇ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಈಗೋ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾವು ಎದ್ದೇಳ್ದಂಗೆ ಬುಸ್ ಬುಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು ಇಂಥ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದನ ಹೊಂದಿ, ಜನ್ಮ ಬಂಧ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ ಅಂದರೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನ್ಮ ಏವ ಬಂಧ, ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಬಂಧ. ಅಂಥ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಬಂಧ ತೇನ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ, ಅಂಥ ಬಂಧದಿಂದ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥವರು ಅಂದರೆ ಜೀವಂತಹ ಏವ ಜನ್ಮ ಬಂಧ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ. ಈ ಶರೀರ ಇರೋ ತನಕ, ಶರೀರ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಆವಾಗಲೇ ಅವರು ಈ ಶರೀರ ಜೊತೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮರಿಲೇಬೇಡ್ರಿ. ಕೈ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದ್ಗಡೆ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅನಸ್ತೀಶಿಯ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಿರನೇ ಕೈ ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅದೆಂಥ ತತ್ವ ನೋಡಿ. ಅದು ತಾನೇ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ತಾನೇ ನಿಜವಾದ ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು. ಅಂಥ ಒಂದು ಶರೀರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿರೋಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅದು ತಾನೇ ನಾವು ಡೈಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಈ ಶರೀರದಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಡೆದ್ರೆಗನ್ನ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಆಗೋದಿಲ್ವ? ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತು ಚುಚ್ಚೋ ಮಾತಂದರೆ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ನಾನು ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ನೀನು ಯಾಕೆ ಈ ಶರೀರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ? ಅವ್ರಿಗೇನೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ತಾ ಇದೀಯ, ಮೋಕ್ಷಗಾಮಿ ಆಗಿದೆಯಾ ನೀನು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಕು? ಜೀವ ನೀನಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರ ನೀನಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅದು. ನೀನು ಫಸ್ಟು ನೀ ಜೀವ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವನಿಂದ ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ನೀನು ನೋಡು. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನು? ಗುರುಗಳ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನೀನು ಮರ್ಯಾದೆ ಏನು? ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗುರುಗಳ ಮಾತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತು ಕಿವಿಗಾಕಿ ಆ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ, ಆಚರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ನೀನು ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ವೇದಾಂತ ನಿಷ್ಠೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. 4 ವರ್ಷ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವಿದ್ಯಾಲೇಶ ಜೀವಭಾವ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜಗಳ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೂ 4 ವರ್ಷ ವಿತೌಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದೆ. ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಆಗೋಯಿತು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆಗನ ಪ್ರತಿದಿನ 1000 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ನೀನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀಯ. ಮಿಕ್ಕಿದೇವ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮೋಕ್ಷ ಅಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷನೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನೇ ಲಕ್ಷ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನೀ ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನೀನು ನಾನು ಪರಿಚಿನ ಜೀವ ಅಂತ ನೀನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ ಅದು. ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ನೀನು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನು? ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ತಾನೇ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಮಾತು ನಿನ್ನ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊ, ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ನಾನು ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನು ತೆಕ್ಕು. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆಗನ ಎಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಂಡು. ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಆವಾಗ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾಗಲೂ ಶರೀರ ಜೊತೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಡೈಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನೂ ಸೂಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ಇಲ್ಲ ಉದಾಸೀನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನ? ಸೂಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೋಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಓವರ್ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ. ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬುಸ್ ಅಂತ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ತತ್ವ ಇತ್ತಂದರೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಜೀವ, ಈ 2-3 ಜೀವಗಳ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸಂಬಂಧ. ಇನ್ನೇನು ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ? ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಸಾಧನೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಡೀಪ್ ವಿಚಾರನ ಮಾಡೋ ಶೀಲತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು. ಜೀವಭಾವ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಾವೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಲಿಟ್ರಲ್ಲಾಗಿ ಈಜು ಕಲಿಯುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೂ, ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಪೂರ್ತಿ ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೆದರಿದಾಗ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ,
ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮುಖ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀನು ತೇಲ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರು ಮುನ್ಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವಾಯು ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಮುಂಚೆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಾ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಯಾರು ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೋ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು ಇದ್ದರು, ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಈಜು ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಒಳಗಡೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆವತ್ತು 6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈಜು ಕಲಿತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆ ಥರ ಇವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದೀನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜೀವಭಾವನ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಮತ್ತು ಅದು ಒಪ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ದುಃಖದ ನಿಮಿತ್ತದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಾರಣಗಳು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಇಲ್ಲ, ಸಾಧು ಜೀವನ ಹಂಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟು ಒಳಗಡೆನೇ ರಿಪೇರಿ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಡೈಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನಡೆಯೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದ. ಏನು ಸಂಬಂಧ ನಿನಗೆ? ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬೇಕು? ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನಡೆಯೋ ಅವಲಕ್ಷಣಗಳು. ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸು. ಅವರು ಇವರು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಚರಂಡಿಗಳು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ನೀನು? ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಬಾತ್ರೂಮು ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಇವ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಂತೆ ನಿಂದು. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಈ ಥರ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ನಾವು? ಏನು ಸಂಬಂಧ ನಿನಗೆ? ಅವನು ಕೆಟ್ಟವನಾದರೆ ಅವನು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಾದರೆ ನಿನಗೇನು ಸಂಬಂಧ? ನೀನೇನಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ? ನಿಂದು ನೀನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಜೀವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಗುರು ಹತ್ಯೆ, ಮಾತೃ ಹತ್ಯೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಇದೆ. ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಥರ ನೀನು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಆ ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಶರೀರ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ, ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ, ಆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಧಿನೇ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಪಾಪನೇ ಮೇಯ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಈ ಪಾಪದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಾ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ನೀನು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಯಿದೆ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ನೀನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಜೀವಭಾವದಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪದು. ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಗಳು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಭಾಷಿಕರು ಭಗವಂತರು ಅದೇ ಅಂತಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಗುರುವಿತ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ 2 ಸತಿ ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ. ವಿಜ್ಞಾಯದಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾಧಾತು ಇದೆ, ಜ್ಞಾನಧಾತು. ವಿಜ್ಞಾಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಕುರಿತು, ಪ್ರಜ್ಞಾದಲ್ಲೂ ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ರೂಪೇಣ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಧಾತು. ಅಯ್ಯೋ, ಒಂದು ಸತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಪರೋಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಸಮಾಪ್ತ ಕರೀಂ, ಕುತೂಹಲ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಕ್ಷಮಾದಿ ಷಟ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು, ಏನು ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಅಂತಾರೆ, ಆ ಸಂಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ. ಕೇವಲ ನೀನೇನಾದರೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧವಾಗೇ ಇದೆ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ನಾವು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಂತೆಗೆ ಅದು ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಪ್ರಕಾಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ಸು, ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿರೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಏನು? ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೇನು? ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಕೇಳಿರ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಭಗವಂತ ದೇವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇತ್ತ? ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಧನಂಜಯ 49ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಇತಿ ಆರಭ್ಯ ಪರಮಾರ್ಥ ದರ್ಶ ಲಕ್ಷಣ ಏವ, ಏನು ಮುಂಚೆ ಚಿತ್ತಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಂಪ್ಲುತೋದಕ ಸ್ಥಾನೀಯ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಕರ್ಮಯೋಗಜ ಸತ್ವಶುದ್ಧಿ ಜನಿತ. ಸತ್ವಶುದ್ಧಿ ಮುಂಚೆ ವಿಶೇಷಣ ಕರ್ಮಯೋಗಜ, ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದಂಥ ಸತ್ವಶುದ್ಧಿ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ, ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ಭಾವನೆಗಳು ಒಳಗಡೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಥ ಸತ್ವಶುದ್ಧಿ ಜನಿತ ಬುದ್ಧಿರ್ದರ್ಶಿತ, ಅಂಥ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗನ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚನೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಇದು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತ ಪ್ರಹಾಣಾದಿ ಹೇತುತ್ವ ಶ್ರವಣಾತ್,
ಅಂಥದ್ದು ನೀನು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಫಲಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ದಿರ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಇರೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಯ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಿನ್ನೂ ವೈರಾಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ, ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೇಯ್ನು ಸಾಧನೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಆತ್ಮಕಾಮನಾಗಬೇಕಂತೆ, ಮೋಕ್ಷದ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋನು. ಮೋಕ್ಷದ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದವನೇ ಆಪ್ತಕಾಮನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೋಕ್ಷದ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದವನೇ ಅವನು ಆತ್ಮಕಾಮ ಅಂದ್ರೆಗನ ಎಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗಿನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದವನಾಗ್ತಾನೆ. ಆಪ್ತಕಾಮನಾದನಂಥವನೇ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಮೋಕ್ಷ ಇಚ್ಛೆ ಇರಬೇಕು. ಮೋಕ್ಷ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತಂತೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಥರ ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ಅದರಿಂದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಂತೆ. ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮತ್ವ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ತತ್ವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ತಾನೇ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೈ ಕಾಲು ಕಣ್ಣು ಆಡಿಸೋದು, ಕೈ ಆಡಿಸೋದು, ಕಾಲು ಆಡಿಸೋದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಆಡಿಸೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಸೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಲ್ಲ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೀನು ಆ ಕೋಟ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ತತ್ವೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ. ರಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ. ಆವಾಗ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನೀನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಈಗಲೇ ನೀನು ಆ ಕೋಟ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜುಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬಾ, ಅದೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕರ್ಮನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ, ನೀನು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಆತ್ಯಂತಿಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವೈರಾಗ್ಯ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.